So selective reabsorption मध्ये first you give heading selective reabsorption in PCT. So आपण सगळीकडे इथे काय ऍब्झॉर्ब झालं, इथे काय ऍब्झॉर्ब झालं, इकडे काय झालं आणि इकडे काय झालं हे सगळं आपण बघणार. So we said selective reabsorption is active as well as passive. So what is actively absorb and what is passively absorb हे आपण सगळं बघणार. So roughly 85, more precisely 65 to 85 you can say, or वेगळे वेगळे तुम्हाला up to 85% मध्ये वेगळे वेगळे दिसेल. So NCERT ने काय म्हटलंय त्याच्यावर आपण फोकस करायचं. So NCERT said roughly 70 to 80% of glomerular filtrate. So इथे तुम्ही करा 70 to 80% as your NCERT has mentioned this. So roughly 70 to 80% is reabsorbed. Okay, reabsorbed कुठे PCT मध्ये, right in your need point. Roughly 70 to 80% is reabsorbed in PCT. ओके, ह्याच्यातलं एवढंच लिहा फक्त. Roughly 70 to 80% of the glomerular filtrate is reabsorbed in PCT. काय त्याच्यात 70 to 80%? Electrolytes, 70 to 80% electrolytes and water. 70 to 80% electrolytes and water reabsorb in PCT, and that is important. Okay, ठीक है ना? Now, so what is reabsorbed in this PCT? So what is reabsorbed in this tubular secretion आपण नंतर बघूया. Okay, so PCT मध्ये you know it is having the microvilli that helps for the reabsorption. Correct? बोला. बोल, कोणतरी काहीतरी बोलत होतं. सो हे NCERT ची लाईन दिलेली. Nearly 70 to 80% of the electrolyte and water is reabsorbed in PCT. Okay, बघा आता काय काय reabsorb होतंय. PCT चं हेडिंग द्या, reabsorption in PCT. आता somebody was having questions की what is absorbed actively. So sodium Na+ is actively transported into cortical interstitial fluid. हे cortical interstitial fluid कळलं ना तुम्हाला. So again मी इथे काढते नेफ्रॉन. This is a cortex, this is a medulla region. Okay, इथे हा नेफ्रॉन आहे, त्याचा PCT, loop of Henle, DCT and collecting duct. आणि हा जो बाजूचा एरिया आहे, सराउंडिंग एरिया, that is a cortical interstitial fluid. This is a cortical interstitial fluid. Okay, Na+ actively transport होतो म्हणून this transfer of positive charge drives the passive transport of Cl-. Na+ list करा. Na+ active reabsorption. So what is the active reabsorption and what is the passive reabsorption? अशी एक लिस्ट करून टाका. Active reabsorption and passive reabsorption. So what is active reabsorption in PCT? Okay, so इथे heading द्या, reabsorption in PCT. And what is actively? Na+ is active. Na+ active होतो म्हणून Cl- is passive. Okay, त्याच्यानंतर बघा, glucose, amino acids and other essential substances are actively transported. So right here, glucose, amino acids are actively transported. Actively transported म्हणजे तिकडे एनर्जी खर्च होते. Right? So glucose and amino acid is actively transported.
इवन जर फॅटी ऍसिड पण असतील गेलेले काही, तर फॅटी ऍसिड इज अगेन ऍक्टिव्ह. Movement of water is by osmosis. So खाली लिहा इथे. Movement of water is osmosis. पूर्ण सेंटेन्स. Water by osmosis. Movement of water by osmosis म्हणजे काय? म्हणजे काय? कोण सांगेल म्हणजे काय? Diffusion through selectively permeable membrane. हा, म्हणजे पाणी हायपोटोनिक, आपण म्हटलं ना हे हायपोटोनिक आहे ना इथे. आपण काय म्हटलं होतं पीसीटी मध्ये, मागच्या सेशन मध्ये आपण म्हटलं पीसीटी ची टोनिसिटी कशी आहे? हायपोटोनिक आहे. हायपोटोनिक आहे म्हणजे काय? इकडे वॉटर जास्त आहे. ओके, वॉटर जास्त असेल आणि म्हणून ह्याचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मधनं ते पाणी डिफ्यूज इकडे बाहेर डिफ्यूज होऊन जाईल. इंटरस्टिशियल फ्लुइड मध्ये पाणी निघून जाईल बाय ऑस्मोसिस. तिकडे एनर्जी लागत नाही. इट इज बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ. इथे सेल्स आहेत, क्युबॉइडल सेल्स आहेत, म्हणजे त्यांना प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मधनं तो सरळ सरळ पाणी बाहेर येते बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. हे क्लिअर आहे का? आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. Okay. So, in general, which are the substances reabsorbed by PCT? You can write in your neat point substance reabsorbed in PCT. एकच सेंटेन्स एका लाईनीत तुम्ही लिहू शकतात. ग्लुकोज, अमायनो ऍसिड, Na+, Cl-, वॉटर. हे नीटच्या पॉइंट मध्ये जाऊ द्या. सो 70 to 80%. And what is active and what is passive? ऑब्लिगेटरी म्हणजे काय? मस्ट. ऑब्लिगेशन इज मस्ट. हे करावंच लागेल त्यांना. हे मस्ट आहे. पाणी बाहेर काढावंच लागेल, नाही तर डायल्यूट युरिन जाईल. डायल्यूट युरिन जात राहिलं तर बॉडी डिहायड्रेट होऊन जाईल, म्हणजे बॉडीला प्रॉब्लेम, किडनीला प्रॉब्लेम. सो ग्लुकोज ऍक्टिव्ह, अमायनो ऍसिड ऍक्टिव्ह, Na+ ऍक्टिव्ह, क्लोराइड पॅसिव्ह आणि वॉटर ऑस्मोसिस. सो दिस इज ऍक्टिव्ह, ऍक्टिव्ह, पॅसिव्ह. कुठलं कुठलं कसं ट्रान्सपोर्ट होतं. सो दिस इज, आपण चार्ट केला, ते नीटच्या पॉइंट मध्ये जाऊ द्या. सबस्टन्सेस रिअब्सॉर्ब पीसीटी मध्ये हे सगळे, आणि कोण ऍक्टिव्ह आणि कोण पॅसिव्ह ब्रॅकेट मध्ये लिहून टाका. आता नंतर आता तुम्हाला ए म्हणजे काय आणि पी म्हणजे काय तिथे कळणार नाही, म्हणून तिथे लगेच फुटनोट टाकून द्या. फुटनोट काय टाकाल? ए इज फॉर ऍक्टिव्ह आणि पी इज फॉर पॅसिव्ह, ओ इज फॉर ऑस्मोसिस. या फुटनोट असतात ब्रॅकेट मध्ये लिहा, आणि मग नंतर ए काय लिहिलं हेच कळणार नाही, मग बी कुठे आहे असं शोधा. सो इट इज नॉट लाईक दॅट. क्लिअर? Yes, ma'am. सो इलेक्ट्रोलाइट कोण आहे ह्याच्यामधले? इलेक्ट्रोलाइट्स कोण आहे? आपल्याला जेव्हा डिहायड्रेशन होतं तेव्हा डॉक्टर एक पावडर देतात, देतात की नाही? Ma'am, ते ORS. ORS. ORS चा फुल फॉर्म काय? ORS Oral पावडर. rehydration Oral solution. येस, ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन. म्हणजे काय? डिहायड्रेशन होतं म्हणजे काय? सगळं पाणी लूज मोशन होतं, म्हणजे पाणी जास्त जाते ना शरीराच्या बाहेर. आपण काय म्हंटलो? डिहायड्रेटने बॉडी लवकर थकते किंवा लवकर मरते. ओके, आणि म्हणून मग ORS मधनं काय जातं? इलेक्ट्रोलाइट देतात. ORS म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट, जे इलेक्ट्रोलाइट लॉस झाले कारण मग मसल विकनेस येणं, थकवा येणं, ह्या सगळ्या गोष्टी होती. मग ह्याच्यातले maybe it also contains sugar and salt, that is glucose and NaCl. येस, बट मेजरली इट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट. तर ग्लुकोज तर त्याच्यात असतं टू गिव्ह यू एनर्जी, कारण डिहायड्रेट झालोय आपण.
आणि इलेक्ट्रोलाइट इज दिस Na+ and Cl-. ओके, ऑलराइट. आणि हे जे आहे ग्लुकोज, अमायनो ऍसिड, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, दीज आर ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है ना. चलो, PCT also helps to maintain pH and ionic balance of the body fluid. मग काय करेल तो, सिलेक्टिव्ह रिअब्झॉर्प्शन होते म्हणजे काय, जे पीसीटी मध्ये जे आलेलं आहे तो ते बाहेरच्या इंटरस्टिशियल कॉर्टेक्स मध्ये टाकते, फ्लुइड मध्ये टाकते आणि तिकडनं ते ब्लड मधनं परत सर्क्युलेशन मध्ये जात आहे. ओके, फ्लुइड मधनं परत ते इंटरस्टिशियल फ्लुइड मधनं, समजा हा पीसीटी आहे, दिस इज अ पीसीटी, हा सगळा त्याच्या सराउंडिंग एरिया म्हणजे हा इंटरस्टिशियल फ्लुइड, आणि मग इथे सराउंडिंग मध्ये ब्लड कॅपिलरीज आहे, मग इथून घेऊन ते कुठे टाकणार आहे, ब्लड मध्ये जाऊ देणार आहे. म्हणून मग ब्लडचं पीएच किती आहे, ब्लडचं पीएच 7.4. 7.4. Yes, so it is slightly 4. Alkaline. अल्कलाइन. सो ते पीएच मेंटेन करायला ह्या सगळ्या गोष्टी परत ब्लड मध्ये पाठवणं गरजेचं आहे. ब्लडचं पीएच डिस्टर्ब नको करायला. कोण काय बोलतंय नाही कळलं मला. मुग्धा, यू टॉकिंग समथिंग? ओके, सो हे पीएच डिस्टर्ब नको व्हायला म्हणून हे सगळं पीसीटी ते ब्लड मध्ये टाकलं बाय सिलेक्टिव्ह सिक्रिशन ऑफ H+. हे कसं आपण त्या डायग्राम मध्ये बघू. and ammonia into the filtrate and by the absorption of K+ and HCO3- from it. हे कसं बघा. ओके, आपण ती डायग्राम एकदा आधी बघून घेऊ. इट इज ऑन युअर पेज नंबर, मग आपण लूप ऑफ हेनले कडे जाऊ. हे डायग्राम. So this diagram has been given on page number 295 NCERT. Diagram 19.5 असेल तर ओपन करा. दिलंय बघा. आता हे प्रॉक्सिमल टिब्यूल मधनं HCO3 जातंय बाहेर, इकडनं जातंय म्हणजे वर एरो आहे म्हणजे ते फ्लुइड मध्ये गेल. इकडे इंटरस्टिशियल फ्लुइड, कॉर्टिकल फ्लुइड मध्ये, हे सगळं इकडे कॉर्टिकल फ्लुइड आहे ना. एरो मी जरा बंद करते. हा सगळा कॉर्टिकल फ्लुइड आहे इथे, हो की नाही? Yes, ma'am. हा, सो पीसीटी काय करतंय, ह्याच्यामध्ये जे आलेले आहेत सगळं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मधनं इथे जे आलं असेल त्याच्यापैकी तो HCO3 ला बाहेर काढतो, NaCl ला बाहेर काढतो, वॉटर ऑस्मॉसिसने बाहेर काढतोय, न्यूट्रिएंट मध्ये आता ग्लुकोज आलं, अमायनो ऍसिड आलं त्याला बाहेर काढतो, K+ ला बाहेर काढतो. ओके, हे सगळं तो फिल्ट्रेट मधनं बाहेर काढतो. मग काय होतंय की इकडे जर ते त्याचा आयोनिक बॅलन्स जात असेल तर ते हे बाहेर काढल्यामुळे ह्या कॉर्टिकल फ्लुइडचा जो आयोनिक बॅलन्स गेला आहे त्याच्या बदल्यात तो इथून H+ परत आतमध्ये येत आहे. म्हणजे या फ्लुइड मधनं H+ आतमध्ये येत आहे, फ्लुइड मधनं अमोनिया परत आतमध्ये येतो टू मेंटेन द पीएच अँड आयोनिक बॅलन्स ऑफ दिस कॉर्टिकल ऑर इंटरस्टिशियल फ्लुइड. कळलं का हे? This diagram is on page number 295. पीसीटीतनं एरो वर गेला म्हणजे पीसीटीतनं ते बाहेर गेलं आणि पीसीटी मध्ये आलं. एरोची डायरेक्शन बघा, कॉर्टिकल फ्लुइड मधनं पीसीटी मध्ये ते परत आलं. इज दॅट क्लिअर? Yes, ma'am. सगळ्यांना कळतंय का? मी मागे जाते परत. ओके, मागे काय म्हटलं होतं बघा. सो हेच मग त्या डायग्राम म्हणजे त्या डायग्राम मधलं जे आहे ते इथे सेंटेन्स मध्ये लिहिलं. पीसीटी हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच अँड आयोनिक बॅलन्स ऑफ द बॉडी बाय सिलेक्टिव्ह सिक्रिशन ऑफ H+. सिक्रिशन म्हणजे त्या टिब्यूल मध्ये येत आहे आणि ऍब्झॉर्प्शन मधनं म्हणजे टिब्यूल मधनं बाहेर जात आहे. असं मराठीतनं लिहून ठेवलं तरी चालेल म्हणजे कन्फ्युज होणार नाही नंतर. सिक्रिशन म्हणजे इट इज going out from the tubule, going out from the coming into the tubule, sorry. Secretion म्हणजे coming into the tubule and absorption म्हणजे going out from the tubule. Reabsorption म्हणजे going out
फ्रॉम द टिब्यूल अँड सिक्रीशन म्हणजे कमिंग इन टू द टिब्यूल. कमिंग इन टू द टिब्यूल का? सो H+ आणि अमोनिया टू मेंटेन दॅट आयोनिक बॅलन्स इन द बॉडी फ्लुइड्स. कळलं? हे झालं रिअब्झॉर्प्शन इन PCT. हे सगळ्यांचं बॅलन्स ठेवणं गरजेचं आहे आणि म्हणून इट इज हॅपन लाईक दॅट. कळलं का हे? सो दॅट यू कॅन गिव्ह हेडिंग नाउ reabsorption in the loop of Henle. Okay, reabsorption in the loop of Henle. आता नीट पॉइंट मध्ये लिहा, नीट पॉइंटचा पेज केला असेल तिथे लिहा. reabsorption is maximum in PCT. PCT मध्ये जेवढं रिअब्झॉर्प्शन होतं तेवढं कशात कुठल्याच टिब्यूल मध्ये टिब्यूलच्या पुढच्या पार्ट मध्ये होत नाही. सो रिअब्झॉर्प्शन इज मॅक्सिमम इन PCT and reabsorption is minimum in loop of Henle, and that too in ascending limb. Reabsorption is minimum. मग ascending येईल तुम्हाला, descending येईल किंवा PCT येईल किंवा DCT येईल. So reabsorption that too is minimum in ascending limb of loop of Henle. नीट पॉइंट मध्ये लिहायचं. लिहिला? Yes, ma'am. ओके, चल. सो आता लूप ऑफ हेनले मध्ये काय काय होतंय बघा. रिअब्झॉर्प्शन, चला इथे दिलेलंच आहे. अरे वा. रिअब्झॉर्प्शन इज मिनिमम इन दिस सेगमेंट. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. मग लूप ऑफ हेनलेचा रोल काय? परत नीट पॉइंट मध्ये लिहा. लूप ऑफ हेनले इज significant in maintaining the osmolarity of medullary interstitial fluid. So which is playing the significant role. प्रत्येक लाइन वर MCQ बनतोय बघा. which is playing the significant role in the maintenance of osmolarity. Osmolarity म्हणजे काय? Maintain the salt and water level constant inside as well as outside. म्हणून ऑस्मॉसिस सेल मधनं पुन्हा एकदा वाचा. ओके, to maintain the salt and water level constant out as well as in is a maintenance of osmolarity. आणि हा रोल बेसिकली प्ले करतो लूप ऑफ हेनले. आणि म्हणूनच आपल्याला काउंटर करंट मेकॅनिझम शिकायचं. ते कसं करतो ते शिकायचं. ओके, मग मला सांगा डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले. सो इन द लूप ऑफ हेनले आता डिसेंडिंग मध्ये काय होतंय? अच्छा, हे इथे मी परत दिले. ऑस्मोलॅरिटी काय, आपण हे सगळं केलेलं आहे. परत ऑस्मोलॅरिटी इज अ मेजर ऑफ सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, सो सॉल्ट अँड वॉटर लेवल बॅलन्स करणं इज अ ऑस्मोलॅरिटी. ओके, आता हे माहिती आहे. डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वॉटर अँड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट. म्हणजे इकडनं पाणी बाहेर निघतं. डायग्राम बघा परत. डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वॉटर बाहेर निघालेलं आहे तिकडनं. चेक द डायग्राम 19.5. इथनं वॉटर बाहेर निघतंय. पण इकडनं NaCl बाहेर निघू शकत नाही. सो इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट. सॉल्ट इकडनं बाहेर निघू शकत नाही. दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि ह्याच्या अपोजिट इकडे काय होतंय? जाऊ शकतं. येस, इकडनं NaCl जाऊ शकतं, पण इकडनं वॉटर बाहेर जाऊ शकत नाही. दोघं एकमेकांच्या अपोजिट रोल करता आणि म्हणून ती ऑस्मोलॅरिटी मेंटेन राहते. इंटरेस्टिंग वाटतंय का? येस. येस, बघा एवढासा तो नेफ्रॉन आहे. 1 to 2 सेंटीमीटर आहे. डायमीटर त्याचा मायक्रोमीटर मध्ये आपल्याला दिसत नाही.
नेकेड आईजने, त्याचे सगळे हे डिटेल, आणि तो इतकं काम करतोय आपल्या बॉडीसाठी. युनिटी बघा त्यांची, 1 मिलियन नेफ्रॉन एका किडनीत एकत्र येऊन एवढं काम करतायत. तो किती युनिटी बघा. सो दॅट इज अ Jenny. descending and ascending limb of loop of Henle. Okay, descending and ascending limb. So actively reabsorb. Ascending limb काय करतो? Ascending limb जो थिनर पार्ट आहे ना, हा थिनर पार्ट आहे, त्याच्यामधनं ह्याचं पॅसिव्ह डिफ्युजन होतं NaCl चं, आणि हा थिकर पार्ट आहे तिकडनं त्याचं ऍक्टिव्ह डिफ्युजन होतं. ओके, लिहून ठेवा तिथे. मॅम हे एकदा पुन्हा सांगता का प्लीज? कुठलं हे का? रिपीट करा ना. असेंडिंग लिम्ब मधनं हा NaCl जो बाहेर जातोय ना, हा इथून ऍक्टिव्ह, कारण इथे काय आपले क्युबॉइडल इपिथेलियल सेल्स आहेत. ओके, आणि इथे स्क्वॅमस इपिथेलियल, हा थिकर पार्ट आहे, हा थिनर पार्ट आहे. ओके, दिस इज अ थिकर पार्ट जिकडे क्युबॉइडल इपिथेलियल सेल्स आहेत, आणि हा जो थिनर पार्ट आहे तिकडे स्क्वॅमस इपिथेलियल सेल्स आहेत. सो रिअब्झॉर्प्शन एक तर इकडे सगळ्यात महत्वाचं हे मिनिमम. ओके, आणि इकडनं थिकर पार्ट मधला जो NaCl बाहेर जातोय ना, तो ऍक्टिव्ह म्हणजे तिकडे एनर्जी देऊन तो बाहेर काढतोय त्याला, आणि इकडचा आहे तो पॅसिव्हली आपला आपला सरळ बाहेर निघतो. ओके, सो इट कॅन येस बी मॅम. ऍक्टिव्ह और पॅसिव्ह बोथ, असं जरी आला क्वेश्चन की इट इज ऍक्टिव्ह और पॅसिव्ह, किंवा ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह बोथ, किंवा सिंपल डिफ्युजन. सो इट इज ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह बोथ. ओके, अँड द रिअब्झॉर्प्शन इज मिनिमम. Okay, thin segment in which NaCl diffuse passively. राईट, सो हे झालं पीसीटीचं आपण रिअब्झॉर्प्शन बघितलं, लूप ऑफ हेनलेचं आपण रिअब्झॉर्प्शन बघितलं दोघांचं. आता वी आर कमिंग टू डिस्टल कन्व्ह्युलेटेड ट्यूब. ओके, हे कळलं तुम्हाला, ऍक्टिव्ह कुठून होतं आणि पॅसिव्ह कुठून होतं. ठीक आहे. ओके, आता ह्याचा अर्थ कळतोय का बघा. दस filtrate becomes progressively more dilute as it moves up toward the cortex. काय झालं होतं बघा, इथे जेव्हा फिल्ट्रेट आलं तेव्हा पाणी पण निघून गेलं आणि NaCl पण निघून गेलं. म्हणजे इथलं जे फिल्ट्रेट होतं त्याची टोनिसिटी कशी होती, हायपर की हायपो, काय सांगू शकता? काय होती त्याची टोनिसिटी? हायपर होती की हायपो होती? या काय होती? इथे जे होतं, इथे जे फिल्ट्रेट होतं, इट वॉज आयसोटोनिक टू प्लाझ्मा. इथलं जे होतं आयसोटोनिक म्हणजे प्लाझ्माची आणि इथली टोनिसिटी सेम होती जवळपास. नाही, आपण सॉरी, इथे आपण हायपोटोनिक म्हटलो नाही का, इथे हायपोटोनिक होतं. ओके, इथे जेव्हा ते येतंय तेव्हा काय होतंय, हायपरटोनिक होतंय, कारण पाणी निघून गेलं. इथे जे आलं तेव्हा ते हायपरटोनिक झालं, पाणी निघून गेलं, म्हणजे ह्याच्यामध्ये NaCl खूप राहिले, बरोबर ना, म्हणून हायपर झालं. ते इकडे आलं तेव्हा काय झालं, सॉल्ट पण निघून गेले, म्हणजे परत इथे ते हायपोटोनिक झालं. ऍग्री का? येस मॅम. येस मॅम. सगळ्यांना कळत असेल तर बरं होईल, ज्याला कळत नसेल त्यांनी प्लीज विचारा. मॅम रिपीट करता का? इथे जेव्हा आपण काय म्हटलं, इथे जेव्हा फिल्ट्रेट आलं तर हे फिल्ट्रेट कसं होतं, हायपोटोनिक होतं, म्हणून पाणी बाहेर गेलं. ओके, इथे खूप सारं पाणी होतं ना, खूप सारं पाणी होतं.
सो ते हायपोटोनिक होतं. इकडे जेव्हा आलं ते तेव्हा पाणी निघून गेलं, म्हणजे सॉल्ट अजून ह्याच्यामध्ये आहे. इथे डिसेंडिंग मध्ये सॉल्ट अजून आहे, फक्त पाणीच गेलं. सॉल्ट खूप असल्यामुळे त्याची टोनिसिटी जास्त होईल, इथल्या फ्लुइडची टोनिसिटी जास्त होईल. इथून जेव्हा ते पुढे आलं, इकडे ह्या थिक रिजन मध्ये आलं, तेव्हा ते परत हायपोटोनिक झालं, कारण परत NaCl निघून गेले, म्हणजे पाणी राहिलं. जे काय पाणी होतं ते राहिलं. सगळंच पाणी निघून जाईल का? नाही. जेवढं गरजेचं पाणी तेवढं जाईल बाहेरच्या वातावरणाप्रमाणे, याच्या बाहेरच्या वातावरणाप्रमाणे. काही पाणी तर राहीलच, हो ना. आणि म्हणून इकडे जेव्हा आलं तेव्हा ते NaCl निघून गेले, म्हणून परत तो हायपोटोनिक झाला. ओके. हा कळलं मॅम. आणि म्हणून thus the filtrate become progressively more dilute. जेव्हा तो DCT कडे जातोय तेव्हा तो परत हायपोटोनिक होऊन इथे जातो, हो ना. इथे जेव्हा जातोय तो परत हा हायपोटोनिक झाला, कारण NaCl सगळे निघाले, पाणी अजून आहे. सो इट इज हायपोटोनिक. मोर डायल्यूट म्हणजे इट इज हायपोटोनिक. And now the reabsorption in DCT. Okay. So ithe cells do not have microvilli, so they are not much to do with reabsorption. पण मग इथे तरी काय होतंय, DCT मध्ये काय होतंय, कुठला हार्मोन इथे ऍक्ट होतो? कुठला हार्मोन? इथे दोन हार्मोन ऍक्ट होता DCT वर. DCT is under the influence of two hormones. One is aldosterone and the other one is ADH, antidiuretic hormone, or it is a vasopressor. Are you getting this? Aldosterone कुठून Yes, आला? अल्डोस्टेरॉन कुठून आला? किडनीच्या वरती कोणता ग्लँड आहे, त्याच्या डोक्यावर कोणता कॅप लाइक स्ट्रक्चर होता, त्या ग्लँडला काय नाव दिलं होतं आपण? Adrenal. ऍड्रिनल ग्लँड. ऍड्रिनल ग्लँड मधनं रिलीज होणारे हार्मोन अल्डोस्टेरॉन. ओके. मग डीसीटी वर नीट पॉइंट मध्ये लिहून टाका. डीसीटी इज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ टू हार्मोन, अल्डोस्टेरॉन अँड ADH. आणि म्हणून इकडनं त्या हार्मोनच्या इन्फ्लुएन्समुळे इकडनं परत NaCl बाहेर जाणार. सो इट इज इन द प्रेझेन्स ऑफ अल्डोस्टेरॉन, Na+ आर reabsorbed ऍक्टिव्हली. एनर्जी जाते पण Na+ इज reabsorbed ऍक्टिव्हली. ओके. अल्डोस्टेरॉन मुळे Na+ is reabsorbed actively and ADH मुळे water is reabsorbed passively. आला परत active and passive selective reabsorption. And again it is also capable of reabsorption of HCO3-. अजून जर HCO3- राहिले असेल तर ते पण इकडनं बाहेर जातात. लुक इनटू युअर डायग्राम 19.2 पेज नंबर 295 NCERT. येस. म्हणून मग डीसीटीतनं काय काय गेलं आता? डीसीटीतनं Na+ गेला अल्डोस्टेरॉन मुळे, डीसीटीतनं वॉटर गेलं पॅसिव्हली ADH मुळे, आणि त्याने HCO3- ला पण रिअब्झॉर्ब केलं. रिअब्झॉर्ब केलं म्हणजे तिथून तो बाहेर गेला. सिक्रीशन केलं म्हणजे त्याच्या आतमध्ये आला. ऑल राईट. Yes, ma'am. Yes. And now moving towards collecting duct. Moving towards
collecting duct. ओके, सो डिपेंड ऑन द कंडिशन, म्हणजे पाणी तुम्ही किती पिलंय त्या ह्याच्यावर एडीएच सिक्रीट होतो. जर तुम्ही पाणीच पिलं नाही तर मग तो एडीएच खूप सारा सिक्रीट होत राहतो. म्हणून पाणी प्यायचंय, हार्मोनल लेवलला बॅलन्स करायचं, खूप पाणी भरपूर प्यायचंय. ओके, टू रिमूव्ह ऑल दिस टॉक्सिक. कारण नाही तर मग डीसीटीला त्रास होतो आणि डीसीटी अल्टिमेटली ब्रेनला मेसेज देतो, बाबा एडीएच ला सिक्रीट कर. मग तो एडीएच सिक्रीट होतो आणि मग तो वॉटर रिअब्सॉर्ब करतो. का तर तुमच्या ब्लड मध्ये पाण्याचं व्हॉल्यूम मेंटेन राहिलं पाहिजे, नाहीतर ब्लड प्रेशर फ्लक्च्युएट होतं. क्लिअर? आणि ह्याच्या डेफिशियन्सी मध्ये काय होतं, इफ द हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड what will happen? If the hormone is not secreted, what is going to happen? रिअब्सॉर्प्शन नाही होणार. Reabsorption नाही होणार म्हणजे इथून पाणी वाया जात राहील. म्हणजे युरिन कसं प्रोड्यूस होईल? युरिन विल बी डायल्यूट. आपल्याला युरिन कसं पाहिजे? हायपरटोनिक, पाणी कमी, सॉल्ट किंवा वेस्ट मटेरियल त्याच्यात जास्त. The urine produced is hypertonic, mammalian urine. कारण एडीएच परत आणि हा जर तुम्ही खूप पाणी पिलं तर हायपोटोनिक म्हणजे पाणी बाहेर टाकून दिलं, सो इट इज गुड. पण नॉर्मली इट इज अ हायपरटोनिक युरिन. क्लिअर आहे? चलो, द लास्ट पार्ट इज, हे आता आपण जे काय बोललो ते सगळं. अँड द लास्ट पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट मधनं पण, दिस इज अ लॉंग डक्ट कॅरीज फिल्ट्रेट थ्रू द मेड्युला टू रिनल पेल्विस. आपण म्हटलंय की कलेक्टिंग डक्ट आपण असा डायग्राम जेव्हा काढतोय, सो हा माल्फिगियन, पीसीटी कॉर्टेक्स मध्ये आहे, लूप ऑफ हेनले मेड्युला मध्ये आहे, डीसीटी कॉर्टेक्स मध्ये आहे आणि कलेक्टिंग डक्ट डीप इनटू मेड्युला. सो कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स मध्ये पण आहे, मेड्युला मध्ये पण. Again, this is under the influence of hormone ADH. So ADH, write it down in your need point. So DCT and CT under the hormone ADH दोघं, आणि म्हणून ADH च्या इन्फ्लुएन्स खाली आहे म्हणून तो पाणी ऍब्झॉर्ब करतो. आणि इफ यू सी त्याच्यातनं अजून काय बाहेर येतंय बघा बरं, मेड्युला रिजन मधनं बाहेर काय येतंय? पाणी तर येतच आहे कारण ADH ऑल्सो ऍक्टिंग देअर. आणि काय आलं बाहेर? युरिया. युरिया. का युरिया बाहेर? तर हेच रिझन आहे आपल्याला समजायचंय, काउंटर करंट मेकॅनिझम टू मेंटेन द ऑस्मोलॅरिटी. ऑस्मोलॅरिटी म्हणजे सॉल्ट अँड वॉटर लेवल कॉन्स्टंट. दॅट इज हाऊ इज अ कलेक्टिंग डक्ट. सो इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन हे सगळं काही बाहेर जातं आतमध्ये येते ना, त्याचा मेजर रोल ब्लड व्हॉल्यूम मेंटेन करायचा, पीएच आणि आयोनिक बॅलन्स मेंटेन करायचा. दॅट इज अ की फंक्शन. नाही आठवलं काही तर हे तर आठवेलच आठवेल की पीएच आणि आयोनिक बॅलन्स आणि ब्लड व्हॉल्यूम मेंटेन करण्यासाठी ह्यांची एवढी आतबाहेर ये जा चाललेली असते, कारण त्यांना ब्लड व्हॉल्यूम मेंटेन करायचं आहे म्हणून ते ये जा करत राहतात. Okay? Yes, ma'am. So it is again influenced by hormone ADH. So write in your neat point. So ADH हार्मोन कशा कशावर ऍक्ट करतोय? DCT and CD. CD. Yes, DCT and CD. ऑप्शन मध्ये काय दिलंय ते व्यवस्थित बघायचंय. CD नसेल दिला तर DCT इज अप्रोप्रिएट. Yes, so urine in CD is hypertonic to the plasma of blood. ब्लड प्लाझ्मा पेक्षा त्याचं टोनिसिटी जास्त आहे CD मध्ये. आपण टोनिसिटी पण वेगळ्या वेगळ्या रिजनच्या टोनिसिटी पण बघितल्या. सो इथे टोनिसिटी इज हायपरटोनिक.
Clear? So urinary excretion. Urinary excretion. मागे करता प्लीज. हा. Done ma'am. Thank you. Done. So urine excretion चा formula is glomerular filtration minus tubular reabsorption plus tubular secretion. हे कसं ते आपण उद्याच्या क्लासमध्ये बघू. प्लस ट्युब्युलर सिक्रेशन. मॅम एक विचारू. हा विचार. मॅम काही अनहेल्दी कंडिशन मध्ये असं होऊ शकतं का की जे युजफुल न्यूट्रिएंट्स आहेत ते पण युरिन बरोबर पास आउट होऊन जाईल? होतं ना, आपण ते बघणार आहे ना थ्रेशोल्ड. हे सगळं झाल्यावर आपण थ्रेशोल्ड व्हॅल्यूज बघणार आहे. होऊ शकतं ना. मग डायबिटिक पेशंट मध्ये ग्लुकोज युरिन मधनं बाहेर पडतं आणि डॉक्टर्स ते इंडिकेट करतात ग्लुकोज मध्ये किती शुगर आहे, प्लस आहे का, प्लस प्लस आहे का, प्लस 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 आहे का, प्लस 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 आणि प्लस आहे असं ते इंडिकेट करतात. असा रिपोर्ट असतो. डायबिटीस पेशंटचा रिपोर्ट बघायला मिळाला तर बघा त्यांच्या युरिन मध्ये ते अशा पद्धतीने म्हणजे कमी आहे, खूप आहे, म्हणजे बरी आहे, खूप आहे आणि खूप जास्त आहे असं ते इंडिकेट करतात. कारण प्रत्येकाची कपॅसिटी असते. त्या कपॅसिटीच्या बाहेर गेलो की ते रिलीज करून टाकतात. ओके, मला जेवढं बॉडीला ग्लुकोज हवं होतं तेवढं मी रिअब्सॉर्ब केलं. आता हे एक्स्ट्रा ग्लुकोज रिलीज होतंय. का रिलीज होतंय? कारण हार्मोन डेफिशियन्सी असू शकते इन्सुलिनची, हो ना. आणि म्हणून तो ते नको असलेला ग्लुकोज काढून देतो, नको असलेला अमायनो ऍसिड काढून देतो, प्रोटीन नको असलेले काढून देतो. सो दॅट इज अ अनहेल्दी कंडिशन. हे बाहेर निघालं म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये गडबड चालू. राईट? गुड क्वेश्चन. ते आपण उद्या बघणार आहे. उद्या किंवा परवाच्या क्लासमध्ये ते बघू डिटेल. राईट? हा. युरिनला असा येल्लोइश किंवा व्हाईटिश कलर कशामुळे येतो? येलोइश कलरचं युरिन मे बी तुम्ही काही मेडिसिन घेतायत का किंवा पाणीच नाही पिले तर मग तो डार्क कलरचा युरिन असतो. आणि व्यवस्थित पाणी पिलेले आहात, भरपूर पाणी आहे, एडीएच ला त्रास दिलेला नाहीये, अल्डोस्टेरॉनला त्रास दिलेला नाहीये, की मग सगळं नॉर्मल कलरचा एक थोडासा येलोइश टिंज असलेला युरिन असतो. किंवा तुम्ही काय मेडिकेशनवर असाल तर त्या मेडिकेशन पण एक्सक्रीट होतात, मग त्या पद्धतीने तो युरिनचा कलर येतो. किंवा पाणीच नाही पिला तर मग युरिनचा कलर डार्क. सो युरिनच्या कलरवरनं पण तुम्ही आयडेंटिफाय करायचं काय डार्क आहे की लाईट आहे आणि आपण काय त्रास दिला आपल्या बॉडीला. ओके मॅम आणि ते म्हणतात ना की जे लोक जास्त सॉल्ट कंझ्युम करतात त्यांचं ब्लड म्हणजे असं कॉन्सन्ट्रेट नसतं, तर मग ते का बरं असतं? जास्त सॉल्ट कंझ्युम केलं ना तर बीपी म्हणजे मग ते ब्लड मध्ये एक्सेस सॉल्ट जातात आणि त्याचा आपण ते रास सिस्टीम मध्ये बघणार आहे. मे बी पुढच्या वीक मध्ये आपण करू रास, रेनिन अल्डोस्टेरिन अँजिओटेन्सिन सिस्टीम. त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर होतील का होतं. एकदा Okay, रास ma'am. कळली ना की क्लिअर होऊन जाईल. ओके. आणि मग आपण आर्टिफिशियल म्हणजे हे करता ना डायलिसिस वर असतात ते पेशंट, ते कसं ते पण आपण बघणार. राईट? डायलिसिस बद्दलच विचारणार होते म्हणजे असं. तर ते पण आपण डायलिसिस पण डिटेल मध्ये करू. ठीक आहे. सो रिवाइज करा, नाही तर खूप साचेल आणि जमणार नाही. सगळे प्रेझेंट आहे, मला नंबरवरनं कळतं सगळे प्रेझेंट आहे, सो ऑल प्रेझेंट. मला वाटतं आता तुम्हाला कळलं, शेवटी अटेंडन्स घेईल तर चला एंट्री मारून टाका. ओके, एनिवे चलो गुड. ठीक आहे. अजून काही असे डाऊट असेल तर आणि युरिन सिक्रेशनचं काही म्हणजे